Ustanın istidatı ellerinde her şey canlana deyler. Demir bile. Ecdatlarımız asırlar devamında madenge yanı umur berip çok gerekli ve dilber şey yaratkan var. Evvelsi demircisiz hiçbir koy yaşap olamağan. Şimdiki vakit bedi dögme bu faydalı ve gerek olğanından gayrı yanı acayip ustalarını meydana getirgen büyük bir sanattır. Для меня искусство – это то, что позволяет выйти за рамки человеку. То, что может удивить. И то, что как бы формирует в людях такое чувство прекрасного. Потому что есть разные направления в искусстве. Есть и такие, которые шокируют. Но в целом как бы, человечество стремится к чему-то прекрасному, красивому, духотворенному. И художники – это те люди, которые создают эти изделия, чтобы большинство людей могло как-то понять это, посмотреть, может быть, даже пощупать и принять. Bugün Miras programması demircilik degen kadimi zanaat alemine alıp kete ve zemanevi avda onun ilerleme yollarını göstere. Demirci zanaat olarak adam ateşle tanışıp madenni işlemege öğrengen vakitleri peyda oldu. Şu ustalarga sık-sık sihirbaz degenler maden ile işlemesini ise tılsımnen kıyaslaganlar. Halkımız için bu zanaat Kırım Hanlığı devrinde tanıldı. Vatanımız ile şanlı hanlarımız hüküm etken vakitleri bu yerlerde adamlar iyerarxiyası olgan. Kırım Tatar esnaflığı ayrı yerini tutkan ve şehir ehalesinin esasını teşkil etken. Yani yüksek ve adi halk arasındaki orta yerini algan. Esnafçılar halk arasında büyük hürmet kazangan ve imtiyazları olgan. Bu esasen tökmeci, bakırcı, kuyumcu, nağışçı, demirciler ve ilahri. Esas esnaf merkezleri Bahçesaray, Karasu Bazar ve Kezlev'de olgan. Esnafçılar zanaatına göre цех teşkilatlarına birleşken. Her birisinin öz saylaf idaresi, selefname yani nizamnamesi var idi. Belli Kırım Tatar tarihçisi, sanatşınas Hüseyin Badaninski bildirgenine göre Kırım'da 50'ge yakın esnaf цехы olgan. Onlar ayrı teşkilat gibi çalışkan. Her birisinde esnaf başı saylangan. 1793 senesi Kırım'da bulungan Rus seyahatçısı Pyotr Pallas Bahçesaray'da umumen 517 dükkan ve onlardan 6 tanesi demircilerge ait olganını bildirir. Demircilik hürmet kazangan zanaat olarak vakit üzerinden geçip bugüne kadar yaşamakta. Ve maden ile işlemesi boyunca yanı üsluplarını meydana getirdi. Art metal antik üslubu misal olarak zemanevi Kırım Tatar ustalarının icadında rast gelir. Onlarga öz duygularını, içki dünyasını aks ettirmege imkan yarata. Şah eserlerini meydana getirmek için çeşit vakit, yani birkaç günden birkaç ayga kadar ayrıla. Самые такие крупные пока изделия, которые я делал, это были драконы. В среднем на одного дракона уходит около месяца работы. Там кропотливый труд. Помимо того, что нужно создать просто каркас, его нужно, как говорится, обшить мясом. И это мясо все делается абсолютно все вручную. Вырезается каждая чешуйка отковывается, она подгоняется по месту, и она приваривается, все это дело шлифуется, то есть очень много работы. Там создаются когти, формируется голова, делаются глаза, очень много деталей. И большинство работ, допустим, подготовка к созданию
там, полностью, чтобы покрыть дракона чешуей, там, я только недели там, 1,5 режу эту чешую. Я стою у ножа специального, режу, заготовки делаю, потом их отковываю и собираю такое ведро. И потом, когда идет процесс создания уже этой поверхности с чешуей, я просто туда ныряю рукой постоянно и привариваю. То есть, ну, моменты такие технические, но в то же время они требуют времени. Поэтому на такую работу уходит около месяца. Сейчас, допустим, у меня в фаворитах аскеры, мне нравится возиться с ними, мне нравится делать вот такие вот штуки на них, да, как съемное оружие, то есть я создаю ножны, я делаю клинок, который можно вытащить оттуда, я заморачиваюсь на деталях, я делаю гравировкой, ну, там, примитивный какой-то орнамент, потому что сильно его тут не покажешь, вот, и вот такие вот мелочи, они как бы задают характер работы, и мне очень нравится этим заниматься. Бул жесур аскерлернин пейда болмасынын мираклы вакыа баглыдыр. Ко мне приехала моя подруга и попросила сделать подарок для нашего друга. У него, он владелец антикафе. То есть, ну, он интересуется тематикой восточной и очень как бы фанат султана Бейбарса. И она говорит, сделай ему Бейбарса. Думали, как же сделать так? Ну, делать настоящую скульптуру, там, серьезную, времени не было. Просто физически бы не успел. Там, на работу отводилось пару дней. И так, как бы, я перебирал куски железа, которые у меня есть, запчасти, смотрел на эскиз, сделанный с маски шлема самого султана Бейбарса. Пришла идея создать вот таких вот персонажей. Он был первый, но это, конечно, не он. Он более такой шуточной форме сделан, так как это сувенир, и воин вызывает такие положительные эмоции, но в то же время это воин, у него есть все присутствующие атрибуты, это доспехи, это шлем, это такое выражение лица, которое вроде бы и грозное, и в то же время комичное. И, конечно же, стрелы, лук, там, кинжалы, много чего. Первый, конечно, аскер, он все равно запомнится, как он первый был, и после того, как я его сделал, я покрутил эту работу, посмотрел и подумал, почему бы не делать серию таких. Есть же направление, терракотовые воины там в Китае, а почему не сделать таких османских воинов? Ну вот, получилась серия аскер. Ciddi zanaat haqiqaten keçmiş ve şimdiki vakit arasındaki bağını gösterir. Hala bugün demirciler hakkında tabiatının gizli tarafları efsanelerde yaşay. Onlarının birisi Aluşta'daki demirci koyunun bu meraklı taş kıyafetlerinin etrafında yürümekte. Evvelsi bu yerlerge көчебе kabileleri kelgen. Dağda demir yapkanlar, çelik dökkenler, sert karasakal demirci şu yerlerde hüküm sürgen. Tütün ve sıcak yanında olan bütün canlışını yok etken. Yerli sakinler ona tabiatını viran etmesin dep yalvarganlar. Ama o kimseni dinlemegen. Bir gün nazik kız ona kele ve demircihanını kapatmağa rica etken. Ama zalim demirci kızını dağda kaldırgan ve özünün esiri yapkan. Kız ona boysunmağanı için demirci onu öldürgen. Şu yamanlıkını dağ çıdap olamağan, çökken ve bütün demircihanını ve onun sakinlerini gömüp taşlagan. Onların yerinde ise şu günden başlap sanki dersin hayaletler, balaban taş kıyafetleri dura. Evvel ezelden Türk halkları 12 yıldız takımı, 12 ay ve 12 yaz devrini esaslanganlar. Şu dairenin yıllarına ise hayvanlar adları berilgen. Kadimi bir efsane boyunca kim şu devir başında duracağı için bütün hayvanlar özara davalaşkan. Neticede yanı yılın güneş doğumunu kaysı hayvancık birinci görse, o takvim başında olur dep kararga keldiler. Küçük sıçançık devenin orkeçine minip güneş şavlelerini birinci gördü.
Ве шу күнден башлап девірнің башында оды. Девені ise ақмақлығындан бүтінлей тақымден чықардылар. Первое, что делается для создания работы, эскиз. То есть в голове какая-то идея рождается, потом она оформляется в виде рисунка на бумаге. Я сделал эскиз, и после, ориентируясь на этот эскиз, можно собирать уже саму работу. За эскизом идет подборка материала. В данном случае у нас была крыска, которая катается на качели, и база для качели была подкова. Подкову мы взяли готовую, ковать не стали, это процесс долгий. Приварили подкову на площадку, металлическую площадку, и сделали крепление для качели, для стоек качели. Дальше идет изготовление самой качели. Это все просто. Вырезается пластина с металла, делается на ней эффект деревянной поверхности, и привариваются две стоечки, которые крепятся к нашим кольцам. Ну, в общем, качеля начинает работать. После этого мы даже проверяли, болтается эта качеля или нет. Дальше следующий этап – создание непосредственно персонажа главного, который катается на этой качели. Для начала мы взяли кусок металла, из которого я так примерно прикидываю по форме, как она будет сидеть там, или в полуразвороте. То есть кусок буквально прута, 10-12 прута. Обрезаю его как мне нужно и начинаю собирать конечности крысы. То есть сделал из тонких прутиков 2 ноги, приварил их, сделал 2 руки, согнул как надо, примерил на качельки. И последний этап – это создание головы. Для того, чтобы сделать голову, я использую тонкостенный металл, он там до миллиметра толщиной, миллиметр включительно. Вырезаю заготовку, делаю на специальном приспособлении, загибаю ее, делаю потом нижнюю челюсть, зубы, нос, собираю уши, отдельно позже привариваю в голове и в качестве глаз делаю 2 сварочных прихвата. Позже собираю эту голову на само тело, сажаем мышку на качелю, делаем основные прихваты. Все, наш персонаж теперь сидит на качели, и он с него не упадет. Все, следующий этап – покраска и тонировка под бронзу. Люблю зооморфные такие, зоотемы, создаю персонажей, в основном у меня животные, анималистическое направление. Я делаю и носорогов, и быков, и фантастических существ, в основном это драконы. И поэтому, то есть мышка, не мышка, крыска, сама сформировалась, что можно такое сделать быстро, и чтобы это было и симпатично, и привлекательно, и в то же время это же работа с металлом. А вот так вот как-то пришла идея сделать мышку на качели. Темелдендір evлері, бауяқ ашар өзлері, evден авға шыққанда жылт-жылт етер көзлері. Bu tapmaca ve folklorımızın da çok sözleri, halkımız arasında keçe atқан yılının timsaline bağışlanған. Biz ise halk hikmetini tek sözlerinde değil, işlerinde de saklayımız.